Hi everyone, welcome to N5 Mr. Srinivas Rishi, one of the best numerologists in Hyderabad, bringing you great scope of life, the power of numerology, and which is going to empower everyone educationally, spiritually, socially, financially, health point of view also. So the entire our life moving around all these things, but all these things are coming to us only from the numbers. What numbers are there? The numbers which are there in your date of birth, date, month, and year, just only simply if you calculate some of them, 8 to 10 numbers, 9 numbers, they are going to give a great scope of life. How that life really moving ahead, what we are getting from these things also important because everyone is going on working continuously. But thing is here, definitely one day we need to work at the same time. We need to find out why some people are getting success, why some people are not getting success. Everyone would like to do hard work, but thing is here that hard work is not going to pay sometimes to some people because the work they started in particular phase, particular dasha would be totally different. That may be any kind, the dashas of, right, from antardasha or any kind of mahadashas also, which are really forming through the numbers. The numbers are calculated with the planets and all. They are going to play. If you take the independent India also, when we got in 1947, why Britishers had given that independence in 1947 after 90 years of struggle, 1857 to 1947 also. There are many incidents, historical moments happened, and only some people got name and fame. The thousands of lakhs of people would not get the fame and name. The reason was the numbers, because when the people have the good numbers and exploring those numbers and finding yourself, generally people say that here, find yourself. When you find yourself, you are there. What for you are here, why God has sent you here. So when you understand why God has sent you here, definitely everyone would like to work on that. So that is hidden in your numbers. Why you are here, that is hidden in your numbers. What is the work you want to do that here? How would you get into your lives? How would you get earn money and all these things? Of course, these are all things very common to the human being. And saying that okay, it's a belief and persistence and perseverance or hard work and intensity, sincerity, integrity, all these things, how these things are coming to some people. Why not some people? Because some people explored the things and they hold it and moved on. That's what they are succeeded in their lives. So in that series of, right, the months and the things, okay, from January to December we are taking that. How that would be the month of September, let us see. Already up to August, I had already uploaded. Just watch it and find out whichever the month you are born, and of course your siblings might be there or your friends also might be there in particular month and all. You can share that particular month to them. They can have the chance of choosing right path, because if bad phase is there, if they continuously go on doing hard work, they won't get. And they must have that calm mind and move on that whenever bad time is there. And when right time has come, that you are going to rock it. So means right time, that numerology is giving you what is your right time, what is your wrong time. So today let us come with only September. So September, the people who are born in September, how it would be for them in 2026 to them. సో టోటల్గా ఈ చూస్తే 2026 లో సెప్టెంబర్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఓవరాల్గా చూస్తే ఎలా ఉందంటే 2 and 4. సో వీళ్ళు చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి, తర్వాత దుర్గా అష్టోత్తరాన్ని పఠించాలి. సో ఈ యొక్క మంత్ ఎండ్ 4తో ఎండ్ అవుతుంది, బిగినింగ్ 2తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం బాధలు ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి వీళ్ళకి. సో అదేవిధంగా ఫెయిల్యూర్స్ కానీ డిలేస్ కానీ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తూ, తర్వాత దుర్గా అష్టోత్తరాన్ని కానీ దుర్గా ఆపదోద్ధారక స్తోత్రాన్ని పఠిస్తూ
దుర్గాదేవి దర్శనం చేసుకుంటే ఎవ్రీ ఆదివారం బాగుంటుంది. సరే, మనం పర్టికులర్ డేట్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి, అంటే పర్టికులర్ డేట్‌లో ఈ మంత్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఈ యొక్క 2026 ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. సో, 1 సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 9లోకి వస్తున్నారు. వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలా. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 9 అనేది వీళ్ళ యొక్క గ్రిడ్‌లో ఉంది. ఇన్ కేస్ 1999 ఆర్ 1990స్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళందరూ గూడా, ఇన్ కేస్ ఫస్టు సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళందరూ గూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే 9 అనేది యాడ్ అయినప్పుడు, ఈ సెప్టెంబర్‌లో పుట్టిన వాళ్ళందరూ గూడా 9 అనేది యాడ్ అయినప్పుడు కొంచెం ఇన్సిడెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కుజుడి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠించండి రెగ్యులర్‌గా. తర్వాత కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. ఆ తర్వాత రెడ్ కలర్ డ్రెసెస్ వేసుకోండి. ఈ యొక్క సెప్టెంబర్‌లో పుట్టిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా దశ 9 ఎవరెవరైతే వస్తుందో, అంటే ఏ డేట్ వాళ్ళకి దశ 9 వస్తుందో వాళ్ళందరూ ఇయర్ అంతా గూడా రెడ్ కలర్ ప్రిఫర్ చేయండి. ఓకే. అండ్ దశ 2000 2 సెప్టెంబర్ 2026 చూద్దాం ఇక్కడ. 2 సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళు దశ 6లోకి వస్తారు. ప్రోగ్రెసివ్ ఇయర్. అంటే మంచి అద్భుతమైనటువంటి లైఫ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. లావిష్ లైఫ్, లగ్జరీస్ లైఫ్, లవ్ అఫైర్స్ ప్రాస్పరస్‌గా ఉంటాయి. తర్వాత వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య రిలేషన్స్ బావుంటాయి. బంధువుల మధ్య రిలేషన్స్ బావుంటాయి. అన్నదమ్ముల మధ్య రిలేషన్స్ బావుంటాయి. అందరితో కూడా మంచి మానవ సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటారు వీళ్ళు. అదేవిధంగా ప్రోగ్రెసివ్‌గా ఉంటుంది. ధనలాభం ఉంటుంది. ఆస్తి లాభం ఉంటుంది. మంచి లగ్జరీ లైఫ్ వీళ్ళకి ఈ ఇయర్ అంతా ఉంటుంది. 2 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి. అంటే 2 సెప్టెంబర్ అనగానే మనకు ఎవరొస్తున్నారు? యెస్. our పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్. సో, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 2 సెప్టెంబర్ పుట్టాడు కాబట్టి అతనికి ఈ యొక్క 2 సెప్టెంబర్ నుంచి ఏముందంటే అతనికి శుక్ర దశలోకొచ్చారు. సో, సిక్స్త్ దశలోకొచ్చారు కాబట్టి ఈ యొక్క 2026లో సినిమాలన్నీ గూడా బంపర్ హిట్లు అవుతాయి. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ తర్వాత, అంటే సెప్టెంబర్ 2027 సెప్టెంబర్ వరకి ఉండే మూవీస్ ఏవైనా గానీ తన యొక్క రాజకీయ ప్రయాణం బాగుంటుంది. ఈ యొక్క 2026, 27 మధ్యలో తనకొక మంచి అవకాశం వచ్చే అవకాశం ఉంటది. అంటే మంచి పాపులారిటీ, అధికారం గూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటది. అంటే సీఎం అయ్యే అవకాశాలు గూడా ఉండొచ్చు. అంటే శుక్రుడు తనకి అనుకూలంగా ఉన్నాడు గాబట్టి సీఎం అయ్యే ఛాన్సెస్ గూడా ఉంటాయి. మరి చూడాలి. అంటే ఎలి ఆ ప్లానెట్స్ ఏ విధంగా, నంబర్స్ ఏ విధంగా ప్లే చేస్తాయో మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేం గాబట్టి, తనకి హైయర్ పొజిషన్‌కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇదే విధంగా ఇక 2 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ రంగంలో టాప్‌కెళ్తారు ఈ ఇయర్‌లో. 3 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 5లోకొస్తున్నారు. వెరీ సక్సెస్‌ఫుల్ అండ్ బిజినెస్ బాగా చేసుకోవచ్చు. డబ్బులొస్తాయి. ఆనందంగా గడుపుతారు. పేరెంట్స్‌తో బాగుంటారు. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బాగుంటారు. పిల్లలతో బాగుంటారు. ఎడ్యుకేషన్ విద్యార్థులకు సక్సెస్ వస్తుంది. అన్ని విధాలుగా సూపర్బ్‌గా ఉంది వీళ్ళకి. 3 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి. 4 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 9లోకొస్తున్నారు. చెప్పాను గదా! ఎవరెవరికైతే దశ 9 వస్తుందో అందరూ గూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే బెటర్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సెప్టెంబర్ అని 9 అనేది ఉంటుంది. ప్లస్ ఆల్రెడీ ఇన్ కేస్ 1990స్‌లో అలా పుట్టినటువంటి వాళ్ళు, ప్లస్ ఈ 9 యాడ్ అయినప్పుడు 999 అవుతుంది గాబట్టి, వీళ్ళకు చిన్న చిన్న ఏమన్నా సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంటాయి. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఈ యొక్క 9లో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏందంటే, ఈ 9థ్ మంత్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 9 ఎవరెవరైతే వస్తుందో, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పలేను నేను. దశ 9 ఎవరెవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళందరూ గూడా రెడ్ కలర్ షర్ట్స్ గాని, రెడ్ కలర్ డ్రెసెస్ వేసుకుంటే ఇంటెన్సిటీ అంటే కుజుడి యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళపైన. కాబట్టి కుజ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఇక అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠించడం, కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించడం, తర్వాత ఈ యొక్క రెడ్ కలర్ డ్రెసెస్ ఎక్కువగా వేసుకుంటే ఈ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాల్లో ఎప్పుడు కూడా రెడ్ కలర్ వేసుకోవాలి వీళ్ళు. ఈ ఈ ముఖ్యంగా దశ 9లోకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత 5 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఆహ్, 3లోకొస్తున్నారు. దశ 3 అనేది మంచి అద్భుతమైనటువంటి లైఫ్‌ని ఇస్తుంది వీళ్ళకి. సో, తప్పకుండా వాళ్ళు ఈ యొక్క జీవితంలో మూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి మంచి ఓకే, ఆలోచనలు, మంచి దారులలోకి వీళ్ళు వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత 6 సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఆహ్, దశ 6లోకెళ్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా! దశ 6లోకెళ్తున్నారు. సో, 6 అండ్ 6 కాంబినేషన్ అండ్ ప్లస్ 26 6 కాంబినేషన్ వస్తుంది. సో, 666 వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు కొంచెం, అంటే మానసికంగా ఎక్కువగా ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
కాబట్టి ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించడం ఎక్కువగా మానేసి కొంచెం మీరు కాన్సంట్రేట్ చేయండి. శుక్రుడి యొక్క ప్రభావం డబుల్ అండ్ ట్రిపుల్‌గా ఉంది. అంటే 6థ్ పుట్టారు ప్లస్ 2026లో 6 వస్తుంది. దశలో 6 వస్తుంది. అంటే 666 వస్తుంది. కాబట్టి కొంచెం సైకలాజికల్‌గా ఈ 666 అండ్ 4 సిక్సెస్ మన విజయశాంతి గారికున్నాయి. మన యొక్క సూపర్ స్టార్ విజయశాంతి గారు యాక్టర్ విజయశాంతి గారికి ఈ 666 ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అంటే కొంచెం సైకలాజికల్‌గా ఆ యొక్క వీక్ ఉండే అవకాశాలుంటాయి కాబట్టి, వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్‌గా ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీ గురించి బాధపడుతుంటారు. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. శుక్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. బావుంటుంది. అంటే 7థ్ సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు తీసుకుంటే దశ 8లోకొస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్ ఆఫ్‌కోర్స్ ఓన్లీ 8 అనేది డబుల్ 8 గాని, 4 ఎయిట్స్ గాని వచ్చినప్పుడు డెఫినిట్‌గా దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ గ్రేట్ సక్సెస్ ఆల్సో. దానికి తోడు వాళ్ళ గ్రిడ్‌లో 1 గాని, 6 గాని, 5 గాని, 3 గాని ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మంచి పొజిషన్‌లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు గూడా ఉంటాయి. 8 అనేది ఎప్పుడు గూడా మంచి చేస్తుంది. బట్ చెడ్డ వాళ్ళకి మాత్రం చెడు చేస్తుంది. మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడు గూడా మంచి చేస్తుంది 8 అనేది. కాబట్టి 8 ఈ యొక్క దశలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గాని, 8 డెస్టినీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, 8 డేట్ ఆఫ్ బర్త్‌లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గాని, వీళ్ళందరూ గూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను గదా! నరేంద్ర మోడీ గారి నుంచి మొదలుపెడితే అల్లు అర్జున్ వరకి, కేసీఆర్ వరకి, రేవంత్ రెడ్డి గారి వరకి, ఎంజీ రామచంద్రన్ మన ఎక్కడ 'ఎంజీ రామచంద్రన్' తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ 'ఎన్టీ రామారావు' టైంలో 'ఎంజీ రామచంద్రన్' చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాకనే మన ఎన్టీఆర్ గూడా అదే దారిలో వచ్చారు. సో, ఎంజీఆర్ గూడా 17థ్ పుట్టారు. కాబట్టి 17థ్ జనవరి. అంటే నేననేదేందంటే 8 అనేవాళ్ళు ఎంత డిసిప్లిన్డ్‌గా, హార్డ్ వర్కింగ్‌గా ఉంటే వాళ్ళంత టాప్‌కెళ్తారు. వాళ్ళెంత లావిష్‌గా అంటే అలా లగ్జరీస్‌గా ఏదో అలా ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి అంటే డౌన్ ట్రోడెనే ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఎదగడం కష్టం. సో, 8 అనేది ఆ విధంగా చేస్తుంది. అయితే పైకి తీసుకెళ్తుంది. లేకుంటే డౌన్ తీసుకెళ్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా డీల్ చేసుకోండి. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. 8 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 7లోకొస్తున్నారు. కేతు దశలో ఉన్నారు. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య గొడవలవుతుంటాయి. తర్వాత పిల్లల మధ్య గొడవలవుతుంటాయి. బంధువుల మధ్యలో గొడవలవుతుంటాయి. పిల్లలు దూరంగా వెళ్ళే అవకాశాలు చదువుకోవడానికి వెళ్ళడం అవకాశం ఉంటుంది. విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం వాళ్ళకుంటుంది. తర్వాత ప్రేమికుల మధ్య బ్రేకప్‌లయ్యే అవకాశాలుంటాయి. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ గొడవలు పడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ గూడా ఈ యొక్క 7థ్ సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు సారీ 8 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకుంటుంది. కాబట్టి 8 సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటూ కేతుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి. రాహుకేతు పూజ చేయించుకుంటే కొంత ఉపశమనం కలిగే అవకాశాలుంటాయి. తర్వాత 9థ్ సెప్టెంబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు చూడండి. 9 మళ్ళీ ఇక్కడొచ్చింది. 9 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ 90స్‌లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా! వీళ్ళకు దశ 4 నడుస్తుంది. వీళ్ళకు చిన్న చిన్న సంఘటనలు జరిగే ఉంటాయి. యాక్సిడెంట్లు అయ్యే అవకాశాలుంటాయి. దట్ ఈ దశ 4లోకొచ్చారు కాబట్టి ఫెయిల్యూర్స్, డిలేస్, ప్రాబ్లమ్స్ క్రిటికల్‌గా ఉంటుంది లైఫ్ అంతా గూడా. అదేవిధంగా మళ్ళీ 9థ్ పుట్టారు. 9 మంత్‌లో పుట్టారు. ప్లస్ 90స్‌లో గనక ఉంటే ఇన్ కేస్ 90స్‌లో అలా గనక పుట్టి ఉంటే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో, ఎందుకంటే 999 వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలుంటాయి గాబట్టి వీళ్ళు ఎప్పుడు గూడా రెడ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఆ యాక్సిడెంట్స్ నుంచి తప్పించుకునే అవకాశాలుంటాయి.